میڈیکل کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ آغاز سے قبل جانتے ہیں آج کی اہم سرخیاں۔ برسر اقتدار ریاستی حکومت کی ایما پر مقامی بیارس قائدین کی شکایت پر بودھن ایم کونسلرز و قائدین پر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے۔ ایم چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ پچھڑے و دلت طبقات کو ابھارنے اور ترقی کا حصہ بنانے کے لیے بی آر ایس کے مثالی اقدامات۔ دلت سماج کو ترقی کی دھارا سے جوڑنے کے لیے صحافیوں کا اہم کردار۔ ریاستی بسرا۔ آنے والے انتخابات میں ایم ضلع کے کئی اسمبلی حلقوں سے مقابلہ کرے گی۔ بی جے پی کی طرز پر دیگر سوکالڈ سیکولر جماعتیں مسلمانوں کے حقوق سے کر رہی کھلواڑ۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ تلبیہ کی صداؤں کے ساتھ مناسک حج کا آغاز۔ حجاج نماز ظہر سے قبل پہنچے مینا۔ خیموں کے شہر مینا میں حجاج رات کریں گے قیام۔ روح پرور سما۔ اب خبریں تفصیل سے۔ برسر اقتدار حکومت کی ایما پر مقامی بی آر ایس قائدین کی جھوٹی شکایت پر عوامی خدمت کے حامل مجلس قائدین و مقامی مجلس کونسلرز پر جھوٹے بے بنیاد مقدمات عائد کرتے ہوئے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ آنے والے اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین اور عوام اس کا جواب دیں گے اور سبق سکھایا جائے گا۔ ایم چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی کا بیان۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج نظام آباد کا دورہ کیا اور بودھن مجلس کونسلرز جو ریمانڈ پر جیل میں قید ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنے پارٹی رفقا کے ہمراہ ڈیری فارم جیل پہنچ کر مجلسی کارپوریٹر سے ملاقات کی اور تفصیلات سے واقفیت حاصل کی۔ اس موقع پر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برسر اقتدار حکومت کی ایما پر مقامی بی آر ایس قائدین کی جھوٹی شکایت پر عوامی خدمات کے حامل مجلس قانون و مقامی کونسلرز پر جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات عائد کرتے ہوئے انہیں ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ برسر اقتدار حکومت و اس کے قائدین کو آنے والے انتخابات میں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ بی آر ایس حکومت بالخصوص ایم ایل سی کے کویتا کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے جن مجلسی قائدین اور کونسلرز نے اپنا اہم کردار ادا کیا، آج انہی مجلسی قائدین وہ کونسلرز کی جھوٹے مقدمات پر گرفتاری و ریمانڈ کے باوجود کہ کویتا کی معنی خیز خاموشی پر انہوں نے اپنے تعجب اور شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں آج سینٹرل جیل کو آیا ہوں۔ ہمارے ایم پارٹی کے جو 2 کارپوریٹرز کو اور ممبرز کو جو اریسٹ کیا گیا ہے ان کی فیملی کے ساتھ میں ملاقات کیا ہوں اور میں ان کو ہمت دلایا ہوں اور وہ خود باہمت ہے۔ ان دونوں کو جو گرفتاری ہوئی اور جو دوسرے جو لوگوں کے نام ایف آئی آر میں ڈالے گئے
وہ تمام کے تمام الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں، اور اس ویڈیو کو ساری دنیا نے دیکھا کہ ان بہادر بچوں نے متعلقہ رکنی اسمبلی سے، کنسرن ایم ایل اے سے ڈیولپمنٹ کے بارے میں ان کو پوچھا، اور انسپیکٹر خود وہاں سامنے کھڑا ہوا ہے. نہ تو وہ لوگ کوئی ولگر لینگویج استعمال کیے، نہ ان کو کوئی گالی دیے. اس کے باوجود بھی ان بچوں کے اوپر 307 لگانا، کانسپریسی لگانا، یہ سراسر غلط ہے، ظلم ہے. اور اس کا خمیازہ جو ہے جب اسمبلی کے الیکشن ہوں گے اس کا نتیجہ ان کو دیکھنا پڑے گا. کیونکہ آج غرور اور تکبر میں ڈوب کر آپ غیر ضروری معصوم لوگوں پر ان کو اریسٹ کرائے، اور اگر ان کی بیل نہیں ہوئی تو عید بھی وہ لوگ جیل میں منائیں گے. اور جو لوگ ان پر ایکشن لیے ہیں، جو جھوٹا الزام لگائے، وہ تو عید کی خوشیاں منائیں گے، مگر ان کے پورے افراد خاندان آج پریشانی میں ہیں. اور بودھن کی عوام اس اقدام سے بہت ناراض ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جن بچوں پر کیسز بک ہوئے، جو جیل میں ہیں، وہ تو پچھلے اسمبلی الیکشن میں ان کے لیے ہی کام کیے تھے، اور محترمہ کویتا کے لیے 2 پارلیمنٹ الیکشن میں کام کیے. تو اس کا صلہ آج یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. تو خیر آج کر رہے ہیں. میں ساتھ ہی ساتھ میں تو ہمارے ڈی جی پی صاحب سے، سی ایم صاحب سے یہ بولوں گا کہ بودھن کے جو ایس ایچ او ہے اور اے سی پی ہے، ان کو آپ حیدرآباد میں ساؤتھ زون میں ان کو آپ ڈال دو. ہمارے حیدرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی میں ان کو لا کے رکھ دو. اچھا کام وہاں کرنے دو. آگے ہم تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو یہاں سے نکال کے وہاں لا کے ڈال دیجئے، اچھا رہیں گا. ہم دیکھیں گے، کافی ان کے چرچے سن رہے. ہمارے ایس ایچ او صاحب یا کوئی پولیس کے آفیسر الہ آباد میں جو انکاؤنٹر ہوا، انہوں اس طرح کی بات کرتے تو لگتا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ انہوں ایکٹیو ہے. تو ایسے ایکٹیو لوگوں کو ہم تو بولیں گے، ڈی جی پی صاحب، سی ایم صاحب، ان کو حیدرآباد میں آج کل بہت قتل ہو رہے، مرڈر ہو رہے، تو ان کو وہاں لا کے ڈال دینا اچھا رہتا. یہاں کہیں کو بودھن میں خواہ حیدرآباد میں کیپٹل آف تلنگانہ لا کے ڈالے تو انہوں اپنی قابلیت دکھا سکتے ہیں وہاں پہ. مگر جو بھی ہوا غلط ہوا، اور اس کا نتیجہ بودھن کی عوام الیکشن کے دوران جواب دیں گی. بالکل غلط ہوا، ہم اس کو کنڈیم کرتے. اور ایم آئی ایم پارٹی اپنے پارٹی کے ممبرز کو نہ کبھی بھولی نہ کبھی بھولیں گی. ہم اس کو یاد رکھیں گے. بودھن کا ریپ کیس تو ہائیلی کنڈیمنیبل ہے. گورنمنٹ سے تو سینکشن کرا دینا تھا. جیسا 307 بک کرائے ویسا 30 لاکھ کا اعلان کرا دینا تھا گورنمنٹ سے. خالی کیساں بک کرانے میں ماہر ہے. وہ بیچاری بچی کا ریپ ہو گیا، فوراً گورنمنٹ سے کچھ کرانا تھا. ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے کہ اس بچی کی فیملی کو فوراً ان کا ہیلپ کرے، اور ایک اسپیشل کورٹ میں وہ کیس چلنے کی ضرورت ہے. خالی کیس بک ہو گیا، اس کے بعد لوگ وہاں بھول جاتے. ایک اسپیشل کورٹ میں اس کو کیس ڈال کے جلد سے جلد جتنا قانونی طور پر ہم جلدی کر سکتے اس میں پاسبل جو ہے ان کو سخت سزا دلانا. اس میں جو آئی پی سی سیکشن میں جو ہے. افسوس ہے کہ یعنی درندگی حیوانیت کی ایک مثال ہے. اور برسر اقتدار پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس کیسے لوگ جمع ہیں، آج کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. اور کچھ ایسا ہے نا، میاں بیوی کے تعلقات اچھے رہتے خالی دنیا میں. آپ کے اس سے ہٹ کے تعلقات میرے کو نہیں معلوم. بھائی بہن کے رہتے. اب یہ تعلقات اچھے تھے، دیکھ لیے نا. وہ بچے تو پورا کام کرے ان کے لیے. یہ بچے پورا ان کے لیے کام کیے. محترمہ کویتا کے لیے 2 پارلیمنٹ الیکشن میں کام کیے. سمیر کے بارے میں بول رہے، یہ بچوں کے بارے میں بول رہے. کتنا محترمہ کویتا کے لیے کتنا دن رات کام کیے وہ لوگ. ان کی اماں بول رہے کہ دیکھو یہ نتیجہ نکلا ہمارے کو. لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ مناسک حج کا آج سے آغاز. عازمین حج آج نماز ظہر سے پہلے مینا پہنچ گئے. مینا میں عازمین کے لیے خیموں کی بستی بسا دی گئی. حجاج رات مینا میں ہی قیام کریں گے. مناسک حج کا آغاز آج سے ہوا. عازمین حج آج نماز ظہر سے پہلے مینا پہنچے.
مینا میں عازمین کے لیے خیموں کی بستی بسا دی گئی. عازمین رات مینا میں ہی قیام کریں گے. منگل کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد عازمین حج مینا سے میدان عرفات روانہ ہوں گے، جبکہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ منگل کو ادا کیا جائے گا. واضح ہے کہ اس سال دنیا بھر سے 20 لاکھ سے زائد عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مقدس مقام پر پہنچے ہیں. سعودی عرب میں سالانہ حج کے 5 روزہ مناسک آج سے شروع ہو رہے. اس مرتبہ بھارت کے 1,75,000 سے زیادہ عازمین حج ان رسوم میں شرکت کر رہے. حج کی یہ رسوم عالمی وبا کے سبب 3 سال کے بعد پوری طرح ادا کی جا رہی. حاجیوں نے اپنا سفر مکے سے شروع کیا اور یہ لوگ مینا میں جمع ہو جائیں گے. یہ لوگ وہاں رات گزاریں گے اور پھر کل صبح سویرے عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہو جائیں گے، جہاں حج کے اصل ارکان ادا کیے جائیں گے اور دعائیں کی جائیں گی. اس سال بھارت سے 1,75,000 سے زیادہ لوگوں کو حج کی اجازت دی گئی تھی. ان میں سے 1,40,000 عازمین حج کمیٹی کے ذریعے، جبکہ تقریباً 35,000 عازمین پرائیویٹ آپریٹروں کے ذریعے سعودی عرب پہنچے. اس سال بھارت سے حج کے لیے جانے والی خواتین کی تعداد ابھی تک کی سب سے زیادہ 4,000 سے زیادہ ہے، جو مناسک حج کی ادائیگی کسی محرم یا مرد سرپرست کے بغیر ادا کرے گی. انٹرنیشنل دلت جرنلسٹ نیٹ ورک ریاستی کو کنوینر کی حیثیت سے ضلع کے سینئر جرنلسٹ وائس سنجیو کا انتخاب. ریاست میں دلتوں کے ساتھ دیگر عوام کے مسائل کی یکسوئی کے لیے آگے رہنے کا جرنلسٹ وائس سنجیو کا تیقن. سدی پیٹ ضلع مستقر کے سرکاری کلا نیلیم میں انٹرنیشنل دلت جرنلسٹ نیٹ ورک مہاسبھا کا انعقاد عمل میں لایا گیا. IDJN چیئرمین ایم لکشمیا کی زیر قیادت اس سبھا میں مہمان خصوصی ریاستی وزیر ہریش راؤ، سرینیواس کوٹ، ستیاوتی راتھوڑ، ایرپیلی دیاکر راؤ، میدک MP پربھاکر ریڈی، آندول MLA کرانتی کمار، میڈیا اکیڈمی چیئرمین A نارائنا، MLC دیشپتی سرینیواس نے حصہ لیا. اس پروگرام کے اختتام پر IDJN ریاستی کمیٹی کا انتخاب عمل میں لایا گیا، جس میں ریاستی کنوینر کی حیثیت سے سدی پیٹ سینئر جرنلسٹ جناردن کو کنوینر، نظام آباد کے جرنلسٹ وائس سنجیو، 4 افراد کو خصوصی مشاورت کے لیے اور دیگر 11 افراد کو ریاستی کمیٹی ارکان کی حیثیت سے منتخب کیا گیا. اس موقع پر IDJN چیئرمین ایم لکشمیا نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 16 دیشوں کے ہمراہ انڈیا کے 22 ریاستوں میں IDJN کا اہم رول ہوتا ہے. حکومت اور عوام کے تعلقات میں دلتوں کے مسائل کی یکسوئی ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے راستوں کو اپناتے ہوئے چلتی ہے. ریاست کے ساتھ دیش کے دلتوں کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی طور پر آگے آتے ہوئے اہم رول ادا کرتی ہے. بعد ریاستی وزیر ٹی ہریش راؤ نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ دور حاصل کے حساب سے سماج میں جرنلسٹوں کا اہم رول ہے. وہ عوام میں شعور بیداری لاتے ہوئے آئین کے مطابق اپنے حقوق کے لیے شعور بیداری لائے اور ہر ایک کو اپنا ووٹ کے صحیح استعمال کے لیے آگاہی دے. آنے والے اسمبلی انتخابات میں MIM ریاست اور ضلع نظام آباد کے مختلف اسمبلی حلقہ جات سے مقابلہ کرے گی اور وقت پر مقامات کے نام کا اعلان کیا جائے گا. بودھن کے 2 MIM کونسلرز پر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے اور انہیں جیل بھیج دیا گیا. BJP کی طرح دیگر سوکال سیکولر پارٹیاں مسلمانوں کو سیاست سے بے دخل کرتے ہوئے صرف افطار میں کھجور کھلانے تک محدود کر رہی. آنے والے انتخابات میں MIM ان سب کا جواب دے گی. R&B گیسٹ ہاؤس میں صحافتی کانفرنس سے MIM چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی کا خطاب. پارٹی کے جو 2 کارپوریٹرز کو جو جھوٹے الزامات میں اریسٹ کیا گیا تھا، یہ سراسر ایک جھوٹا الزام ان دونوں لڑکوں کے اوپر اور جو جن کا نام FIR میں آیا، ایک سراسر جھوٹا الزام ان پہ لگایا گیا. کسی بھی MP ہو یا MLA ہو یا چیف منسٹر ہو، جنتا کو، عوام کو، پبلک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے پوچھ سکتے ہیں. اور جب ان دونوں نے انسپیکٹر، لوکل انسپیکٹر کی موجودگی میں
कंसर्न एमएलए से डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा और उसके फ़ौरन बाद उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लगाना, कॉन्स्पिरेसी का लगाना और उसके बाद मुख्तलिफ तरीके से उनको परेशान करना, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, इसका कंडेम करता हूँ। जितने भी लोगों का नाम एफआईआर में आया, ये तमाम के तमाम लोग मोहतरमा कविता साहिबा के लिए दोनों पार्लियामेंट इलेक्शन में लोग काम किए। बोधन के असेंबली इलेक्शन में खुद कंसर्न एमएलए की तायद में लोग काम किए। अगर आप जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ देते, उनसे आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि आप कैसा बिहेव करते हैं। मगर जो भी हुआ गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ, इसमें दो राय मत रखिए। कौन से असेंबली सेगमेंट से करेंगे और वो कितना नंबर होगा वो अभी बताना जल्दी होगा, और जहाँ से कंटेस्ट नहीं करेंगे वहाँ पे क्या करना वो भी बताएंगे आप। असेंबली इलेक्शन में पूरे बच्चे काम कर रहे थे बीआरएस के लिए, उस वक्त टीआरएस थी। मोहतरमा कविता साहिबा हमारी बहन है, उनके लिए 2 मरतबा काम करे, उनको जेल को भिजा दिया। इसको दोस्ती बोलेंगे आप? अगर ये लोग ये समझ रहे कि ये लोग जो मिले हैं ये सब मिलके मोदी को हराएंगे, बोल दो गुड लक टू देम। क्या बोल सकते हैं? अब 16 चौधरीयाँ मिलके एक बड़े चौधरी को हरा सकते हो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता ना। और 2014 से जब से बीजेपी पावर में है, सबसे ज़्यादा एलिनेशन, मार्जिनलाइजेशन किसका हुआ? दलित मुस्लिम्स का हुआ सबसे ज़्यादा। देख लो आप, जब से भारत के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने मुस्लिम्स को इनविजिबल कर दिए पॉलिटिक्स से। अब उनका देखा देखी पूरे सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज कर रहे। जितने सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज पावर में है, उन्होंने खाली मुसलमान को खजूर खिलाना, इफ्तार और बाजू नहीं बिठाना। आप देख लो उनके बाजू पे बैठता क्या मुस्लिम लीडर, देख लो आप वो क्या हो रहा। वो मोदी को देख के कर रहे। मोदी ऐसा करे तो हम भी मोदी के साथ बनेंगे। अब आप मोदी के साथ करेंगे तो जीतेगा इलेक्शन। आपको आपका एजेंडा डिफरेंट दिखाना पड़ेगा। आप एजेंडा डिफरेंट दिखाइए, आप क्या करना चाह रहे, आपका कैसा उसको कंट्री को फॉरवर्ड लेके जाना चाह रहे आप। हम अपना क्रिकेट मैच खेलेंगे, पहले हम अपने टीम को विक्ट्री दिलाएंगे, उसके बाद हम सोचेंगे किसकी विकेट लेना नहीं लेना। तेलंगाना की जनता तय करेगी। मगर कोई भी इलेक्शन आसान नहीं रहता, मेरा भी इलेक्शन आसान नहीं रहता। अगर कोई बोल रहे कि हम लोग हो गया, हमारा जीत गए, बोल तो पब्लिक बोलते अच्छा हो गया तो हो गया। 10 साल में जो इतना बजट माइनॉरिटीज को अलॉकेट हुआ, उसमें से 4000 करोड़ नहीं दिए, 4000 करोड़। मैं अपनी स्पीच से बोला बात ही। और आप जो सेल्फ फाइनेंसिंग का जो लोन का कंपोनेंट बिल्कुल सही है। हम तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हरीश साहब से गुजारिश करेंगे, आपकी बात पूरी बात सुन, फौरन रिलीज करना। उन्होंने 2 साल के पैसे रुके हुए। अप्रॉक्सीमेट जो मुस्लिम हाउस होल्ड तेलंगाना में है वो 8.8 लाख हाउस होल्ड अप्रॉक्सीमेट। हमारे एक्सपर्ट्स जो सुधीर कमेटी को बनाए थे, वो एक्सपर्ट्स को मैं उनको जिम्मेदारी दिया, तो उन्होंने ये बोले इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज़ का है कि 8.5% मुस्लिम पॉपुलेशन तेलंगाना बिलो पॉवर्टी लाइन, 8.5%। मगर उन्होंने क्या बोले, हमारे कन्फर्म ये बोल रहे कि 1% मुस्लिम पॉपुलेशन तेलंगाना का एब्जेक्ट पॉवर्टी में है। 1% एट मिनिमम मुस्लिम्स आर लिविंग इन अंडर एब्जेक्ट पॉवर्टी इन तेलंगाना। और खाली 900 करोड़ का बर्डन है। चीफ मिनिस्टर थोड़ा दिल बड़ा करे तो हो जाता काम। ये वो उर्दू का शेर ना, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है जमीन साथी, बस जरा नम हो जाना। सीएम साहब जो है खाली मंदिर बनाने के लिए कि तेलंगाना में 2300 करोड़ खर्चा करे, टेम्पल्स को डेवलप करे, बहुत अच्छा है, मैं उसको खिलाफ नहीं हूँ। हम क्या बोल रहे हैं, आप हमारे को मुस्लिम बंधु भी दे दो। डिवीजन 7 में सीनियर मकामी एमआईएम कायद व इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की नुमाइंदगी पर ईद उल अजहा के पेश नजर सफाई के काम जंगी खुतूत पर जारी। कुर्बानी करने वाले जानवर की घास व फुसला सड़कों और ड्रेन में ना फेंके।
बल्कि थैले में डालकर अपने घरों के पास रखें। म्युनिसिपल अमला गंदगी को उठाकर ले जाएगा। हम सफाई का खास ख्याल रखें, चूंकि पाकी आधा ईमान है। अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हूँ। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम का बयान। आज अल्हम्दुलिल्लाह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी और अहमदपुरा कॉलोनी में सफाई का नज़्म अमल में लाया जा रहा है खुसूसी तौर पर। और साथ में हमारे एमएचओ साहब, साजिद साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कई बरसों से डिवीज़न नंबर 60 बल्कि कई इलाक़ों में सफाई का नज़्म बहुत अच्छा हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले की बनिस्बत आज यहाँ पर सफाई के काम अच्छे हो रहे हैं। और इस मौके पर मैं ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम हुज्जाज इकराम को हज बैतुल्लाह की मुबारकबाद देता हूँ और तमाम हुज्जाज इकराम को हज की मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला से तमाम ही हुज्जाज इकराम के हज को कबूल करे, अल्लाह ताला उनके सफ़र को कबूल करे और उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। और इस मौके पर ईद उल अज़हा के मौके पर मैं डिवीज़न नंबर 60 की आवाम से खुसूसी अपील करता हूँ कि वो क़ुरबानी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनकी क़ुरबानियों को कबूल करे। और मैं आवाम से फिर एक बार अपील करता हूँ कि ये जो जानवर है क़ुरबानियों के, उनके लिए साफ़ सफाई का नज़्म रखे और जो उनका फजूला घास वगैरह जो भी निकल रहा है वो एक पॉलीथीन कवर या एक बैग में डालकर बाजू घर के अंदर रखे या बाजू घर के बाहर भी रख सकते हैं। और हमारे जो म्युनिसिपल के कॉरपोरेशन के जो लेबर्स है वो आपके डोर तक आकर लेकर जाएंगे। और जो घास फजूला वगैरह रहता, मैं फिर एक बार आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो नालियों के अंदर भी ना डालें, क्योंकि क़ुरबानी अल्लाह को पसंद है। ये अपनी ज़िम्मेदारी है क़ुरबानी के जानवर को देखने की और साफ़ रखने की, तभी अल्लाह ताला वो क़ुरबानी को कबूल करता है। मैं फिर एक बार आवाम को अपील करता हूँ और मेरी आवाम से पूरी उम्मीद है कि वो साफ़ सुथरा रखेंगे क़ुरबानियों को, जानवर को, और कचरे से भी परहेज़ करेंगे। और जो भी मुश्किलात होंगी वो मेरे से रब्त करे। साफ़ सफाई अगर नहीं हो रही है महल्ले के अंदर या हमारे जवान के अंदर से भी आप रब्त कर सकते हैं। और मैं फिर एक बार डिवीज़न नंबर 60 की आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। लारी और मोटरसाइकिल में तसादुम, सोहेल नामी नौजवान की मौके पर मौत, दीगर 2 नौजवान शदीद जख्मी। मकामे हादसे पर दिलखराश मनासिर। 6th टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाद पंचनामा मुकदमा दर्ज किया। बोधन रोड डेयरी फार्म के करीब इतवार की रात करीब 9:30 पर एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक नौजवान की मौके पर मौत और मजीद 2 नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गए। तफसीलात के बमौजिब निजामाबाद पेंटर कॉलोनी के रहने वाले सोहेल, गज्जू और रोहित किसी काम से अपनी गाड़ी पर डेयरी फार्म की सिमत जा रहे थे। मुखालिफ सिमत से आने वाली लारी ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में सोहेल नामी नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 2 नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें मौके पर मौजूद अवाम ने इलाज की गर्ज से दवाखाना मुंतकिल किया। इत्तला पर 6th टाउन एसआई साई कुमार ने वहां पहुंचकर बाद पंचनामा नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुर्दा खाना मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज किया। हादसे की इत्तला पर मौके पर अवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। मकामे हादसे पर दिलखराश मनासिर देखे गए। वक्फे से बोधन रोड पर सड़क हादसे पर अवाम ने शदीद बरहमी जाहिर की। डेयरी फार्म तक सेंटर डिवाइडर और लाइटिंग का मुतालबा किया। ईद उल अजहा के पेश नजर पिरकिट मसला स्लाटर हाउस के 5 लाख रुपए की लागत से मरम्मती व तामीरी कामों का आगाज। आरमूर वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू का बयान। आरमूर म्युनिसिपल हुदूद के पिरकिट में बकरीद के पेश नजर इस्लामपुरा में स्लाटर हाउस के लिए 5 लाख रुपयों से कामों का आगाज अमल में है।
इस मौके पर आरमूर वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आरमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की हिदायत पर म्यूनिसिपल की जानिब से 5 लाख रुपयों की मंजूरी अमल में आई, जिसके लिए कामों का आगाज हुआ। ईद उल अजहा में हर कोई साफ सफाई का खास ख्याल रखे और ईद के मौके पर जानवरों की कटाई स्लाटर हाउस में करी। उन्होंने एमएलए जीवन रेड्डी से शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में नुमाइंदा चेयरपर्सन पवन, क्रिकेट मरकजी कमेटी सदर कुतुबुद्दीन, आरमूर मरकजी कमेटी सदर मोइनुद्दीन, अहमद, शरीफ, गौस के अलावा दीगर मौजूद थे। आज जो क्रिकेट में मरकज कमेटी का जो स्लाटर हाउस बना रहे हैं, क्यों बोल तो हमारे एमएलए साहब को कई बार बोला साहब बारिश आया तो हमको तकलीफ होती, हर आदमी आता है वो इधर उधर कर ले रहा है, इधर का गलिया में कर ले रहा है, वो कर ले रहे, एक जगह रहा तो सबको सहूलत रहती। बोलते ठीक है मुन्ना कोई बात नहीं, 5 लाख रुपये म्यूनसिपल से लगा के काम जितना भी काम करा लो। बल्कि हमारे एमएलए साहब, हमारे चेयरमैन, सदर साहब, मरकज़ कमेटी के और मोइन भाई, अहमद, शरीफ, ये सब मिल के जो आज हम काम कर रहे, बहुत बहुत हमारे एमएलए साहब का शुक्रिया। और हमारे जो भी है हमारे गली में सब मिलजुल के हम कामा करेंगे। बल्कि हमारे सदर साहब को बोला, हर आदमी को बोला कि हम मिल के काम कर लेंगे, मिल के आगे जाएंगे। हमारे एमएलए साहब को मिल के हम हिम्मत देंगे, एमएलए साहब को और मिनिस्टर का ओहदा ला के हम एमएलए साहब को पूरी। शुमाली तेलंगाना के 8 अजला में 2 दिनों में शदीद बारिश की महकमा मौसमियात के ओहदेदारान की पेशकयासी। बरसाती नालों के किनारे रहने वाली अवाम को चौकस रहने का मशवरा। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना में 2 दिनों में शदीद बारिश हो सकती है। ओहदेदारों के मुताबिक शुमाली तेलंगाना के 8 अजला में शदीद बारिश की पेशकयासी की है, जिनमें आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली शामिल है। इसी तरह नलगोंडा, सूर्यापेट, सिद्दीपेट, यदाद्री और रंगारेड्डी में भी बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में कल रात भी मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश हुई, खासतौर से मुत्तहिदा मेदक, आदिलाबाद और करीमनगर अजला में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की है। जीएचएमसी ने शहर हैदराबाद में बरसाती नालों के किनारे रहने वाले अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। तालिबात को अपनी कम उम्र में अपने मुस्तकबिल की सोच व सुधार के लिए सखी ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना गुरुकुल प्रिंसिपल जी माधवी का बयान। निजामाबाद रूरल हल्के के मोपाल मंडल के कंजर गांव में गुरुकुल स्कूल में इस माह की 21 तारीख से 30 तारीख तक सखी ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। हैदराबाद मरकज के जरिए काम किए जाने वाले वॉइस ऑफ गर्ल्स नामी शोबे की क़यादत में ये ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा। कॉलेज प्रिंसिपल जी माधवी लता ने इस बात का इज़हार किया। हफ्ते के रोज इस ट्रेनिंग कैंप का रेंजल कोऑर्डिनेटर ने मुआयना किया। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल जी माधवी लता ने बात करते हुए बताया कि तालिबात अपने मुस्तकबिल, अपनी जिंदगी को किस ढांचे में ढालने की सोच रखते हुए अपने आप को ढालने की सलाहियत पैदा करने के मकसद से सखी ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, ताकि वो अपने मुस्तकबिल के सुधार और अपने पैरों पर खड़े होकर आने वाली मुश्किलात से मुकाबला कर सके। इसके साथ तालिबात को इंग्लिश जबान की महारत के साथ साथ दीगर जिंदगी के उसूलों की ट्रेनिंग भी अमल में लाई जा रही है। खिदमत गुजार सुचंदा संस्था के 6 काउंसलर्स के जरिए इस कैंप में तालिबात को ट्रेनिंग दी जा रही। इस कैंप में निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी जिलों के 180 तालिबात इस कैंप से मुस्तफीद हो रहे। रियासत में वाइन शॉपों के साथ परमिट रूम की इजाजत देते हुए सीएम केसीआर हुकूमत गरीब अवाम को शराब नोशी की आदत में डुबो रही। खवातीन जागते हुए सीएम केसीआर की इस पॉलिसी पर एहतजाज अमल में लाए। बहुजन महिला रियासती कन्वीनर एस लता का मुतालबा। शहर के सुभाष नगर में बहुजन लिफ्ट फ्रंट जिला ऑफिस में बहुजन महिला संगम जिला जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासती कन्वीनर एस लता ने बात करते हुए बताया कि वाइन्स की दुकानों से मुंसलिक परमिट रूम की इजाजत न देने का मुतालबा किया। तेलंगाना हुकूमत गरीब मजदूरी करने वाले अफराद को शराब नोशी की आदत डालते हुए उन्हें खोखला कर रही। गुज़िश्ता में मुत्तहिदा रियासत में शराब पर 7 करोड़ की आमदनी हुआ करती थी। अब सीएम केसीआर हुकूमत अवाम को शराब नोशी की आदत डालते हुए अलहदा तेलंगाना में अब 27 करोड़ की आमदनी हासिल कर रही। हर वाइन शॉप के बाजू परमिट रूम की इजाजत देते हुए उन्हें सुबह 11 बजे से शाम तक उन रूमों में बिठाकर शराब की आदि बना ली।
మద్యం అమ్మకాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఆదాయాల కోసము పెంచి పోషిస్తూ ఈరోజు మరి కుటుంబాలు రోడ్డు పాలవుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. ముఖ్యంగా మద్యం షాపులు, బెల్ట్ షాపులు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడనే సిట్టింగ్స్ రూమ్స్ను కూడా ఏర్పాటు చేసి అక్కడనే మద్యం మరి తాగుతున్నటువంటి వాళ్ళకు మరి అక్కడ మద్యం మత్తులోనే ముంగిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ఎటువంటిది కూడా పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. మరి ఈరోజు ఏదైతే మద్యం అమ్మకాలకు పర్మిషన్లు ఇస్తూ అట్లాగే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మరి ఎక్కువ కూడా షాప్లను కొనసాగించే విధంగా కూడా విపరీతమైనటువంటి లైసెన్సులు కూడా పెంచి పోషిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. దీనికి బహుజన మహిళా సంఘం మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. వెంటనే మద్యం అమ్మకాలను మరి తగ్గించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలా. అట్లాగే మద్యంతోని కుటుంబ इख्तिताम से खबर एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बरसरे इख्तिदार रियासती हुकूमत की ईमा पर मकामी बीआरएस कायदीन की शिकायत पर बोधर एमआईएम काउंसलर्स व कायदीन पर झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। पिछड़े व दलित तबकात को उभारने और तरक्की का हिस्सा बनाने के लिए बीआरएस के मिसाली इक़दामात, दलित समाज को तरक्की की धारा से जोड़ने के लिए साफियों का अहम किरदार। रियासती बुशरा। आने वाले इंतखाबात में एमआईएम जिले के कई असेंबली हलकों से मुकाबला करेगी। बीजेपी की तर्ज पर दीगर सोकॉल्ड सेकुलर जमातें मुसलमानों के हुकूक से कर रही खिलवाड़। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तलबिया की सदाओं के साथ मनासी के हज का आगाज। हुज्जाज नमाज़े ज़ोहर से क़ब्ल पहुंचे मिना। खैमों के शहर मिना में हुज्जाज रात करेंगे क़याम। रूह परवर समा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।